مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وإلى الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعلى بقية الصحابة والتابعين وإمام التابعين إمام حسن البصري وإمام الجنيد البغدادي وسلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ محمد بن عبد الكريم السماني المدني وخليفته شيخ محمد الرشيد بن عبد الله البنجري ووصولهم وفروعهم وإلى روح سي عبد الصمد فالمبني وإلى روح مصنف هذا الكتاب حبيب عبد الله بن علاء الحداد وهو قطب الدعوة والإرشاد وإلى روح قطب العلوم أبي حميد محمد بن محمد الغزالي وإمامنا محمد بن إدريس بن عثمان بن عباس الشافعي وخليفتهم رافع والنووي وإلى روح المهاجر إلى الله سيدنا أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلاوي وصليم وإبراهيم وإلى روح إمام التوحيد أبي الحسن الأشعري وابن منصور الماتريدي وإلى روح جميع مشايخنا وأساتذتنا ومعلمنا خصوصا لشيخنا عبد الله بن أبو بكر الحبسي وإلى شيخنا حبيب علي بن حسين العيدد وجميع مشايخنا وأساتذتنا ومعلمنا وأبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخالنا وخالاتنا وعمنا وعماتنا وقرابتنا وجميع أخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يتغشاهم من رحمة المغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وأن الله تعالى ينفعنا من بركاتهم وخصوصياتهم وعلومهم وأنوارهم وأسرارهم ونفحاتهم وأن الله تعالى يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوح وتوبة النصوح وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة وأن الله تعالى يشفي مرضانا ويؤلف بين قلوبنا وأن الله تعالى يصلح ذات بيننا وينور قلوبنا ويدمر أعداءه وأن الله تعالى يغفر ذنوبنا وييسر أمورنا وأن الله تعالى يبسط أرزاقنا وأن يتوفانا بحسن الخاتمة على هذه النية وعلى ما نوى به سلفنا الصالح وعلى ما نوى به شيوخنا وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. أما بعد. Jamaah Majlis Ta'lim Sabilal Muhtadin rahimakumullah wa hadakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita selalu diberikan nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini sampai kita pada hari ke-18 kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pula kita selalu dapat melaksanakan perintah-perintah Allah baik yang wajib maupun yang sunat, wabil khusus di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menambahkan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah memberikan kebahagiaan kepada kita dunia dan akhirat, memberikan keberuntungan kepada kita dunia dan akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan selalu mencurahkan berkah dan nikmatnya kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Kemudian daripada itu kita melanjutkan pembicaraan kita. Qala Syekhul Muallif Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wastaqsiru min a'malil birri wa af'alil khairi mastata'tum fi syahri Ramadan. Lalu Habib Abdullah mengatakan, Jersidin, perbanyaklah olehmu daripada amal-amal kebaikan semampu-mampu kamu di bulan Ramadan ini. Sawat tenaga kita nang apa haja nang pacang baik gawe di bulan Ramadan ini. Nang apa haja nang pacang gawe, apa nang pacang baik gawe. Disuruh kita memperbanyak kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Apa yang bisa kita gawe? Mbah Pang di lain pada bulan Ramadan Pang disuruh juga, cuma lebih-lebih kita di bulan Ramadan ini. Tanda bahwa kita memuliakan akan bulan Ramadan. Tandanya kaitan. Lalu di bulan Ramadan ini disuruh benar kita nang apa aja nang pacang jadi baik, nang pacang baulah kebaikan, nang pacang baulah pahala gawe. Sedekah umpamanya, sembahyang, baca Quran, baca tasbih, membaca salawat. Apa aja nang pacang baik, jangan sampai kulir menggawe di bulan Ramadan ini. Li fadli awqatihi wa husulil mudha'afati fihi wa kasratis sawabi wa tayassuril amali bil khairat. Karena di bulan Ramadan ini ada fadilat waktu. Ada waktu fadilat, artinya maksudnya di bulan Ramadan inilah waktu yang lebih utama. Waktu yang lebih utama. Jangan disia-siakan kita tampulu kita berada di bulan Ramadan tuh jangan disia-siakan lawan hal-hal yang sia-sia, lawan hal-hal yang kada bermanfaat. Karena bulan Ramadan ini waktunya sangat utama, waktunya waktu sangat fadilat. Dan pulang wa husulil mudha'afati fihi, dan mendapatkan gandaan pahala pada bulan Ramadan ini. Kan berganda-ganda pahalanya. Sayang kita orang dunia aja, namun orang ahli dunia adalah amun tampulo nang baganda-ganda sayang. Jika misalnya kayak orang misalnya ahli bakabun, tampuro haraga paninnya larang, sayang kada bakabun. Ya Allah, padahal ngaran bakabun tuh nang wayah murah, karena wayah larang kada disuruh bakabun supaya dapat duit. Cuma amunnya musim larang sayang mun kada bakabun. Ini sama kayak kita bulan Ramadan nih, tampulo Allah Subhanahu wa taala melipat gandaakan pahala. Sayang kita kada menggawe. Sembahyang sunat dilipat gandaakan oleh Allah pahalanya sama kayak sembahyang. Apa bukan masalah sembahyang aja. Mengerjakan nang sunat dah sama kayak pahalanya sama kayak nang wajib. Sembahyang sunat sama kayak sembahyang wajib pahalanya. Sedekah sunat sama kayak sedekah wajib pahalanya. Mandi sunat sama kayak mandi wajib pahalanya. Kita mandi Jumaat dah gana benar mandi Jumaat nang lakian nak masjid. Mandi Jumaat bismillahirrahmanirrahim sahjaku mandi Jumat sunat karena Allah taala. Gana benar pahalanya tak lebih gana daripada nang kada bulan Ramadan. Han tampulo nih tampulo, jaka kayak muda orang bakabun nih tampulo lah haraga lerang, sayang kada umpat bakabun. Modelnya kayak tetah sayang benar. Wa husulil mudha'afati fihi, dan mendapatkan gandaan pahala. Wa kasratis sawab, dan banyaknya pahala. Kemudian pulang disertai wa tayassuril amali bil khairat, dan mudahnya beramal pada bulan Ramadan nih. Bulan Ramadan ini tanyaman sedikit beramal daripada kada bulan Ramadan.
Coba japian, rasa akan ya. Kita beramal tuh asal kita nih merenung bujur-bujur, puasa bujur-bujur, puasanya bujur-bujur di bulan Ramadan nih. Beramal tanyaman ringan beramal. Kada bisa sambayang duha di bulan Ramadan nih. Apa juga aja aku gawian. Nah, jadi dengan adanya alasan-alasan yang kayak tadi, mengerjakan amal kebaikan itu taringan sedikit, tanyaman sedikit daripada kada bulan Ramadan. Imbah itu mana sudah pahalanya dilipat ganda akan pulang. Mana waktunya waktu nang hibat, mudah kita beramal sedikit saja diampuni Tuhan dosa. Kayak apa lagi kita nih hendak kada menggawe kebaikan. Maka dipadahkan di sini ujar Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, tapi kadang-kadang manusia itu ada nang malah bulan Ramadan malah inya banyak menggawe kejahatan. Nah, ini pertanda bahwa orang itu adalah rugi, orang itu khuzlan, orang itu rugi. Sedangkan kada ada membidaakan aja nih antara bulan Ramadan lawan kada bulan Ramadan, kada ada perbedaannya, itu udah rugi. Apalagi nang bebanget penyakitnya makinannya nang kada biasa bejudi di bulan Ramadan padanya nih. Rame bulan Ramadan kenapa ulahan. Kada biasa mabuk di bulan Ramadan. Apa? Itu artinya menambah nih maksiat. Ini menandakan orang nang akan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menyamakan aja antara bulan Ramadan tuh lawannya kada bulan Ramadan dianggap biasa-biasa aja, kada ada peningkatan. Sampai yang sunatnya kada bertambah, membaca Qur'annya kada ada jua, bersedekahnya kada ada terlihat-lihat ya, pokoknya sama bang antara bulan Ramadan lawannya kada bulan Ramadan, kada ada perbedaan. Nah, itu orang narugi juga. Jadi kalau ada di hati kita nih, oh ini bulan Ramadan nih, aku hendak mengambil kesempatan nambah amal nih. Nah, apa nang bisa ku gawe, nah apa nang kawa ku gawe. Nah, itu pertanda bahwa itu orang nang cagar bauntung, orang pacang bauntung. Napa kawa digawe. Bulan Ramadan ini nafsu sudah lama nafsu dah. Melamahkan nafsu kan lawan puasa, jadi nafsu amarah bisu itu jauh sudah turun temperamennya daripada kada bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan tuh dilepari sudah seharian nafsu tuh, dilepari seharian dilepari. Nafsu itu nang paling apa mujarab untuk melawan nafsu itu belepar, itu nang paling mujarab. Makanya puasa itu amal yang paling bagus, ibadah yang paling afdal puasa. Karena puasa itu di samping kita meraih pahala lawan Allah Subhanahu wa taala, di samping itu kita melawani lawan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu dilepari yang paling harat. Kan ada kisah lah nafsu ini dibakar oleh Tuhan di neraka. Dibakar 1000 tahun dibakar. Batu hanyar dibangkit Tuhan. Nafsu nih, ya Tuhan siapa? Aku nih siapa? Maksud Tuhan tuh napa? Nafsu tuh mengakui bahwa engkau adalah Tuhanku. Maksud Allah tuh kan kayak itu nih. Jawaban nafsu nih. Tapi napa? Ujar nafsu kada ikam aku. Oh, nafsu nih. Dibakar Tuhan pulang. 1000 tahun pulang dibanam Tuhan di dalam api neraka. Dibangkit Tuhan pulang, dibangkit kayak itu pulang jawabannya. Bakar pulang 1000 tahun. Nah, dibangkit hanyar nafsu ma'akui, engkau adalah Tuhanku. Jadi nafsu ini nang malamahakan nafsu tu nang kawa dipanasi. Kan orang puasa tuh panas, kalau pada hakikatnya puasa tuh panas. Nya belapar nih panas. Belapar itu panas, jadi nafsu itu dilepari nafsu itu.
Jadi dengan adanya lapar nih lama nafsu udah kita jadi 18 hari nih puasa, 18 hari sudah puasa, nyata sudah kita nafsu ammarah, nafsu nang menyuruh berbuat jahat tuh kada kuat kayak kita kada puasa katanya. Kalau kita kada puasa kuat nafsunya tuh. Anak berbuat kejahatan kuat. Apa aja masih aja ada maling bulan puasa, malingnya kada puasa. Ada maling. Jadi nafsunya tuh masih ada. Namanya puasa kira-kira kita pikir mancuntan. Syaitan dibalanggo, nafsu dilamahkan. Jadi nang penghalang beribadat itu, nang menghalangi kita beribadat nih di bulan puasa nih sudah hampir kada ada, hampir hilang. Nang menghalangi kita beribadat. Makanya rasakan ya kalau kita puasa bujur-bujur, nang puasanya kita nang puasa nang menjalankan sesuai dengan petunjuk, jangan apa ngarannya, jangan selain daripada lapar lawan haus, mata jangan digunakan maksiat, telinga segala macam. Ya rasakan ya, beribadah itu lancar kita, lancar beribadah, tarawih. Pian amun kada bulan puasa atulah manggawi sembahyang sunat tuh 20 rakaat, ima sembahyang isya tuhuk. Merasakan ya? Kita kada puasa nang kada bulan puasa tuh manggawi sembahyang sunat 20 rakaat tambah 3 23 rakaat. Sembahyang sunat macam-macam tuh alasan. Kata gawe. Tapi bulan Ramadan nih rame aja. Sampai santai aja. Bahkan sampai tertawaan, kiki-kikikan tertawa di belakang. Kan artinya rame bener nih tarawih nih. Kiki-kikikan tertawaan. Ada nang sambil makan kacang, rame banget. Sambil taraweh, ya Allah, kayaknya pulang subuh kawa berjamaah, malam kawa tahajud, siang pukul 9 pukul 10 israk tagawi aja, ima sembahyang subuh, sembahyang duha tagawi aja. Kenapa? Karena nafsu itu sudah dilemahkan di bulan Ramadan nih. Kada bulan Ramadan, namun kada bulan Ramadan tuh nafsu tinggi. Amarah bisu itu nang memerintahkan nang kejahatan itu masih kuat. Jadi lalu kita beribadah menguler, berbuat jahat kadang-kadang mudah untuk berbuat jahat. Ada bulan Ramadan nih berbuat jahatnya kada seberapa, beribadah rajin. Itu namun kada rajin juga bilang sadang. Jadi Allah Ta'ala daripada sayangnya lawan kita. Allah itu kalau maulah ini ibadat, maulah syariat, mesti ada hikmahnya. Kenapa pariannya sembahyang 5 waktu seharian semalaman? Ada tuh hikmahnya. Kenapa mati disuruh sembahyang tengah malam? Ada tuh hikmahnya. Kenapa mati puasa sebulanan 30 hari? Ada hikmahnya. Ada dokter nang ahli ilmu kesehatan. Jadi ya kalau kita puasa nih dasar amunnya 30 hari ini bujur-bujur kita puasa 30 hari. Dasar hari raya itu sehat. Karena nang apa? Jadi tubuh nih ngarannya 30 hari itu hormon nang apakah sel-sel apakah itu bergantian. Undir-dil tuh bergantian lawan hanya-hanyar. Yang 30 hari puasa nih nang tadahulu tuh dibongkarnya, rusak tuh dibongkarnya, digantinya lawan nang hanya-hanyar, lalu sehat. Itu puasa nih ada hikmahnya. Ada mau jadi kita jangan menganggap nang berat-beratnya atau jangan menganggap itunya. Orang-orang para ulama-ulama dahulu bila bulan Ramadan nih nang dipikirkan apa amal dilipat ganda akan Tuhan pahalanya, doa dikabulkan Tuhan, kebaikan-kebaikan diterima Tuhan, dosa diampuni Tuhan. Itu nang terbayang bila menghadapi bulan Ramadan nih orang-orang dahulu tuh. Makanya orang gembira kalau diulah-ulah menghadapi bulan Ramadan ini, kalau diulah-ulah gembira. Kadang diulah-ulah kada orang memandang bulan Ramadan ini rame bener nah para ramenya dosa diampuni Tuhan, sebanyak apapun dosa diampuni Tuhan.
Sekali kita beramal banyak benar pahalanya, banyak benar pahalanya. Sekali kita beramal banyak benar pahalanya. Beramal wajib sama kayak 70 kali wajib pahalanya. Ayo. Pian tuh beramal amalan wajib nang apa aja tuh sama kayak 70 kali wajib. Sembahyang mesti sembahyang wajib. Mengeluarkan zakat wajib sama kayak 70 pahalanya. Melayani laki pak jam malam binian amunnya wajib laki kehendakan wajib juga sama kayak 70 sama kayak 70 pahalanya kayak yang 70 kali itu pak sama kayak 70 pahalanya tuh 70 kan mendapati 70 kali bah mati sarai bulan puasa sekali aja sama kayak 70 pahalanya. Ini mah kayak pandir lucu aja Allah tapi dasar bujur. Nah apa nang kewajiban itu sama kayak 70 kali. Nah apa aja kewajiban. Nah, laki menapakahi bini ini wajib menapakahi bini laki. Nah beri duit lawan bini. Nah namanya nah ikam gasan belanja nah sama kayak 70 kali juga pahalanya. Kan wajib kalau tuh menapakahi bini wajib. Apakah zahir batin wajib sama kayak 70 juga pahalanya. Pokoknya nang wajib-wajib apa bisa dah. Nang sunat-sunat pang sama kayak nang wajib. Ganal pahalanya bisa amun nang ganal nih kada hendak juga dasar kira-kira kita kawama hitung-hitung diri kita nih. Oh aku nih kada termasuk kada ada jiwanya untuk akhirat. Kada ada jiwanya. Bahasa orang masih baca ramah tuh kada gemar akhirat tuh kada katuju lawan akhirat coba ya pian adalah nang katuju bakabun kita aja bandingannya nang katuju bakabun pasta kana larang amun kada kakapingin bakabun dasar kada jiwanya bakabun jurang rame benar nih Lombok nih bakabun Lombok nih ya kala ini 1 kilo Lombok harganya berapa 100 satu selawe aku melarangkan nama bakabun Lombok amin ya pasti tak kan harga Lombok 1 kilo 100 selawe harganya kada deh hati ini wah kada deh pak kada dah hendak kakapingin bakabun pak amu orang nang ahli pangabun nang jiwanya tuh jiwa pangabun wah aku nih paksa juga kada tahu di bulan puasa beisukan nih sembahyang subuh tulak kakabun wah on cangkol sembahyang subuh kayaknya imah buka pulang mah hadang tarawih kakabun pulang ay barang ham ay ngaran gemar ya Allah ngaran gemar tuntung tarawih pulang tuntung tadarusan kakabun pulang nah kenapa karena nih musim larang harga Lombok 100 selawe tampulo mesti kayak itu kalau amun kada ada kakapingin nah pemati kada kakapingin jangan ditiwas-tiwas juga kada kakapingin jiwanya kada ada jiwa bakabun kada ada cintanya lawan bakabun bujurlah nah orang rame tulakan maunjun sekali bulik hibak ladong tak ladong. Nah kamu gak tahu ladong tuh karanjang nang indah nang bulat nang mingar ke atas ladong ngarannya mana nih bukan pudak tahu benar di ladong hibak orang nang ahli mencari iwak mesti kepingin muka itu aku nih nukar juga nih unjun nang pibar 45 buting menukar kawat nang macam-macam nomornya nomor 5 nomor 6 kawat nih nilon macam-macam belum ada nong kok kayak apakah itu kare inya orang rajin apa orang memang jiwanya jiwa maunjun amun kada ada kita hendak oh iya orang nong kayak apakah kulihan bulik maunjun banyak kulihan kada ada kakak pingin nah bagarang jiwa maunjun tuh kada ada cinta lawan maunjun tuh kada ada
Bulan Ramadan ini orang memadahkan di mana-mana, orang ceramah, guru memadahkan, tuan guru, ustadz penceramah di mana-mana, di TV, di radio. Bulan Ramadan ini mulai bahari tuan guru memadahkan di bulan Ramadan ini bulan nang dilipat gandaakan pahala, dosa diampuni Allah. Rugi kalau kita kada beribadat di bulan Ramadan, tapi inya menyamakan aja lawan bulan lain sama, kada ada bedanya. Nah, pegarang jiwanya kada ada. Cintanya lawan Ramadan itu kan ada, itu aja sudah. Nah, tuh nauzubillahi min zalik, itu perlu dipupuk, cintanya itu dipupuk. Sekira hidup cinta lawan Ramadan itu kayak apa? Lalu kita beribadat, memanfaatkan di bulan Ramadan itu. Waktu tuh nasa sedetik tuh bermanfaat waktu. Kau baca Quran, kau basalawat. Nah, tapi tentang istirahat guring. Karena bangun pulang, bakar remote tumuntong pulang. Nah, apakah? Kan itu tah. Wa qad warada annahu alaihi salatu wassalam kana yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Hujan kah? Malaiha. Alhamdulillah hujan. Alhamdulillah. Jadi jangan asa anu hujan, biar aja hujan. Ya Allah, ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Benaungnya namanya kehujanan lah. Benaung. Wa qad warada annahu alaihi salatu wassalam kana yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sidin bersungguh-sungguh beribadat di bulan Ramadan yang tidak seperti bukan di bulan Ramadan. Jadi kesungguhan Nabi beribadat di bulan Ramadan ini melebihi daripada kesungguhan Nabi beribadat di luar bulan Ramadan. Jadi bersungguh-sungguh Nabi berhimat benar. Nah, itu berhimat benar. Jadi kesungguhan Nabi beribadat di bulan Ramadan ini melebihi daripada kesungguhan Nabi beribadat nang kada bulan Ramadan. Rasulullah itu beribadat itu luar biasa nang kada bulan Ramadan, luar biasa nang kada bulan Ramadan. Namun di bulan Ramadan, Bang, maka Rasulullah lebih lagi daripada itu. Wa kana yajtahidu fi asril awakhir anhu ma la yajtahidu fi ghairiha min Ramadan. Dan Nabi bersungguh-sungguh pada 10 yang terakhir di bulan Ramadan melebihi daripada bersungguh-sungguhnya nang selain pada 10 akhir bulan Ramadan. Jadi mau nang 10 akhir Nabi berhimat lagi sidin. Di bulan Ramadan ini Nabi sudah berhimat beribadat. Kaina bila 10 akhir, nah berhimat lagi tak. Rasulullah tak. Bini sidin dibangunakan sidin tengah malam. Bangunan. Sidin rancak i'tikaf di masjid. Nya itikaf ini kadang alih-alih, kadang kalau kita beritikaf di masjid ini kadang alih-alih, ini karena 10 akhir ini banyak orang beritikaf pula menjaga Lailatul Qadar aja, menjaga Lailatul Qadar 10 terakhir ini banyak orang beritikaf. Ingatakan rukun itikafne pertama baniat. Yang kedua ada orangnya nang baitikaf. Yang ketiga tempat nang diitikafi ada. Itu aja. Jadi kita baitikaf tempat nang diitikafi apa? Masjid atau langgar.
Saha dilanggar baitikaf saja. Kita jauh lawan masjid, kalanggar aja. Jangan kosono ka mencari masjid. Cuma abdal di masjid. Di masjid na orang sembahyang hari Jumat tuh masjid kalau kita menyambat. Nang masjid nang kita disembahyangi hari Jumat tah masjid kalau kita menyambat. Padahal kalau menurut fikih nang langgar tuh kan masjid juga. Cuma jangan musalla lain. Musalla apa di kantor-kantor ada musalla aja. Disediakan musalla di kantor, di sekolahan, di bandara, di terminal. Nah, itu lain langgar nih tak. Musalla ngarannya. Nang kayak di kampung-kampung nih langgar. Ngapa-ngapa kalanggar? Nurul Yakin, Nurul Hikmah. Ngaran langgar. Ya kalau Darul Faizin, Nurul Syakur, banyak ngaran langgar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Pengapakah? Asa bagus ngaran langgar. Maka kadang-kadang ada bagusnya, bagus badataan lo melihat mau asa kawan-kawan sudah berjalan bagus-bagus saja ngaran langgar. Ada langgar nang ngaran tukang diriakan. Ya kalau nang tukang ampun tukang diriakan bisa juga. Ngaran hasbullah, ngaran langgar karena nang ampunnya hasbullah. Bagus benar tuh ada apa mengganang. Langgar Allah tah. Dilanggar kita beribadat, dilanggar kita beritikaf boleh. Diniatakan masuk ke dalam langgar saja kau beritikaf di masjid ini. Sudah, jangan dilanggar ini di masjid. Karena langgar itu masjid juga. Cuma masjidnya terbagi dua, ada masjid jami, ada masjid gairu jami. Masjid jami iya masjid yang disembahyangi hari Jumat. Masjid gairu jami itu masjid nang kayak langgar, nang kali disembahyangi hari Jumat tah. Jangan di gardo baitikaf, jangan, itu aja. Di warung jangan baitikaf, di gardo jangan, ini langgar atau di masjid. Nah, berpahala baitikaf menunggu Lailatul Qadar. Kan nih parak sudah minggu dudi kita hari Jumat parak hari raya ya lagi. Jadi Lailatul Qadar itu kalau menurut ulama yang terbanyak apa ngarannya, ada sebagian ulama mengatakan Lailatul Qadar itu kada mesti juga di 10 terakhir. Bisa di malam kelima kah bulan Ramadan bisa Lailatul Qadar. Bisa kayaknya di malam ke-7 bisa. Cuma menurut kebanyakan ulama yang terbanyak berpendapat Lailatul Qadar itu terjadi atau turun pada 10 akhir bulan Ramadan. Artinya 21 ke atas. 21 ke atas. Nah, nang 21 ke atas tuh apabila itu. Kalau menurut Imam Maliki, menurut Imam Malik bin Anas, Imam Maliki nih, ujar Imam Maliki itu Lailatul Qadar itu akan diharap turunnya di 10 akhir, itu sama. Kada ada condrong, kada ada berat, nang hidup 21 kah, 22 kah, 23 kah, 24 kah, 25 kah, kada mesti, pokoknya di 10 akhir itu sama. Maksudnya itu diharapkan itu sama, bisa 21, bisa 22, bisa 23, bisa 24 dan seterusnya sampai 30. Itu Imam Maliki. Jamnya habis taraweh. Apa artinya mulai apa? Mulai jamnya kan sama lama atau qadar itu hatta matla'il fajr. Itu qadar.
Imam Syafi'i mengatakan yang paling diharap Lailatul Qadar itu malam 21. Imam Syafi'i. Jadi setiap tahun tak? Setiap tahun kalau menurut Imam Syafi'i bila inya bulan puasa Lailatul Qadar itu nang sangat diharap terjadinya malam 21. Imam Syafi'i. Imam Abu Burdah Al-Islami Sin mengatakan, rupanya Sidin merasakan seorang nih. Sin tahu nang paling diharap benar aja Sidin, nang paling memungkinkan benar Lailatul Qadar itu turunnya pada malam 23. Itu Abu Burdah Al-Islami ngaran Sidin. Nah, kalau Imam Bilal bin Rabah sahabat Nabi itu jasidin Lailatul Qadar itu biasanya turun malam 24. Lain-lain kala. Lain-lain nih pendapat ulama nih. Itu Imam Bilal tuh. Nah, kalau Abu Darda ini sahabat Nabi, Abu Darda sahabat Nabi. Lawan Imam Hasanul Basri, ini kada sahabat tapi tabi'in. Nah, Abu Darda lawan Hasan Basri sependapat. Itu Lailatul Qadar biasanya diharap malam 25. Kan? Beda pendapat sudah. Beda pendapat. Nah, kalau Ibnu Abbas dan Ubay bin Ka'ab, Ibnu Abbas lawan Ubay bin Ka'ab sama pada sahabat Nabi, itu Lailatul Qadar biasanya terjadi pada malam 27. Hah? Lain-lain nih. Nang mana juga nah iya nyajar. Kadang-kadang alih gawe terus tiap malam. Tungguin terus. Nah, ini Ibnu Abbas lawan Ubay bin Ka'ab ini diikuti oleh Imam Ahmad bin Hanbal sependapat juga, lawan Syekh Abdul Qadir Jailani sependapat juga, yang terjadi di malam 27. Nah, kalau Imam Ghazali ada rumus. Nah, Imam Ghazali ini melihat awal Ramadan, bila awal Ramadan malam ini nama ya atau Qadar bisa malam anota lain-lain. Nah, diantaranya ujar Imam Ghazali, kalau awal Ramadan itu hari Selasa atau awal Ramadan itu hari Jumat, Lailatul Qadar itu biasa turun di malam 27. Di malam 27. Ini kalau menurut Imam Ghazali ini 27 nih kena. Jadi hendak kadang alih tuh mulai malam 21 tah. Atau mulai wahidemnya. Ada ngalih-ngalih. Nah, pegarangnya lah tuh Qadar tuh nah pegarang. Nah, ini semua kira-kira tahu juga. Nah, pegarang lah tuh Qadar tuh. Beribadat di malam Lailatul Qadar sama kayak nilainya beribadat 83 tahun. Jadi amun kita 12 tahun berturut-turut kita beribadat pas tetemuan Lailatul Qadar terus 12 tahun berturut-turut sama kayak beribadat 1000 tahun. Hitung ha? Aku kok hitung tadi hendak turun teh. Benar. Jadi kada spontanitas kada mau aja langsung kau menghitung guru dasar harat juga matematika dasar kau hitung sudah tanda. Kau hitung. Kita 12 tahun berturut-turut tahun ini beribadat pas tabarungan Lailatul Qadar, tahun itu kalau tahun dude pas tabarungan sawat 12 tahun nang betitir kadang-kadang sawat 12 tahun sama kayak beribadat 1000 tahun. Kada gampang-gampang. Nah, pegarang Lailatul Qadar tadi. Jadi Lailatul Qadar itu memang sebagian ulama bertambat itu tiap tahun tuh berpindah-pindah malamnya kada sama malamnya. Tak karena malam bulan puasa ini bisa tak malam 21, malam bulan 21 Nudi karena bisa berpindah pulang kada mesti malam 21. Ada yang Syafi'i itu kada malam 21 aja, itu yang Syafi'i.
Ada Bilal kada malam 24 saja. Nah tuh Bilal. Ada nang bagian ulama mengatakan berpindah-pindah kada mesti. Ya Imam Ghazali tadi bila hari Selasa awal Ramadan atau hari Jumat awal Ramadan, nah maka Lailatul Qadar kena malam 27. Jadi kadang ngalih-ngalih kita malam 21 sedang bayi-bahimat galetah. Amanya kuliah mulai waihinin nih. Ulun ada seorang paguruan nang wafat nang silih meninggal malam 21 paguruan ulun guru Haji Kasim Kandangan. Jadi sidin meninggal malam 21 Ramadan. Ingat ulun kada ingat berapa tahun sudah teh. Ulun terakhir artinya mulazamah mengaji lawan sidin. Nah, sampai sidin garing ulun sidin kancak ilangi sidin gitu tah. Akhirnya sidin menghembuskan napas yang terakhir menemui Allah Azza wa Jalla tepat malam 21 Ramadan. Nah itu di antara salah satu paguruan ulun. Jadi ini termasuk ngarannya kita nih membaca manakib sidin lapunnya atau ngisahkan sidin itu kalau menurut di dalam catatan nang ada di kitab sidin, dan itu hanya nang tahu murid sidin sesudah sidin meninggal. Lagi belum sidin meninggal orang kada nang tahunya dirahasiakan sidin bercatat bila inya bertemuan lawan Rasulullah baik dalam bangun maupun dalam guring, dicatat sidin di kitab. Sudah sidin meninggal bongkar kitab sidin, ternyata sidin 35 kali 35 kali berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, luar biasa. Jadi pernah murid salah satu kawan ulun nambah kisah kawan ulun ilang lawan sidin, kawan ulun seorang berkisah. Jadi ujar kawan ulun aku bailang ke rumah sidin, sekalinya di rumah sidin tuh bau harum nang luar biasa, kada biasa bertemuan nang bau harum nang kayak itu tuh. Kada biasa bertemuan bau harum. Nah dikisahkan sidin hanyar ya sidin nih kaluaran hanyar bulikan ya sidin berkisah lawan kawan ulun nih sahabat Rasulullah Abu Bakar Umar Utsman Ali leba ilang kawada sidin hanya bulikan ya sidin harum juga, apalagi Rasulullah hanya nang datang, apalagi harum luar biasa. Itu hanya sahabatnya aja nang ilang. Dan sidin baijazah kitab hikam. Kitab hikam itu kan yang dikarang oleh si Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya kalau kitab hikam itu dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sidin langsung baijazah langsung lawan musannif, lawan pangarangnya. Jadi kalau sidin membacakan kitab hikam itu kada batah salah, kada batah luput. Kada batah salah, kada batah luput. Kenapa? Nang maijazahi langsung pangarangnya. Wallahu alam, dalam mimpi atau dalam yaqzah. Karena orang kayak itu kita kada kawa mengikuti. Orang yang sudah makamnya makam wali, makamnya makam nang tinggi, kita kada kawa mengikuti. Si Ibnu Athaillah tuh hidupnya tahun berapa? Kada paparakan tahun sekarang ini. Tapi sidin baijazah lawan si Ibnu Athaillah, lawan pangarang kitabnya langsung. Amun sudah pangarang nama ijazahi kitabnya, mau salah lagi lah menerangkan, mau salah lagi menjelaskan lah. Nah, sidin hendak mengaji di Makkah. Terakhir tulak ke Makkah hendak mengaji. Sidin terakhir hendak mengaji di Makkah. Sudah tua sidin tulak ke Makkah, hendak mengaji di Makkah. Sekalinya napa? Sidin di Masjid Madinah tuh antara bangun lawan guring. Antara bangun lawan guring di Masjid Madinah tuh. Nah, apa ajar sidin? Rasulullah menyuruhakan bulik. Kamu kada usah mengaji di sini. Kamu kada usah mengaji di Madinah, kada usah mengaji di Makkah. Ilmu ikam sudah cukup aja. Ilmu ikam cukup aja sudah. Bulik jaga kandangan. Bulik ke kandangan sudah. Rasulullah menyuruhakan bulik ya sidin. Masya Allah.
disuruh menggaduhi benua. Cukup aja sudah ilmu hikam jasiden. Cukup aja sudah ujar Rasulullah, cukup sudah ilmu hikam kada usah lagi mengaji di Makkah di Madinah, hikam kada usah menambah ilmu hikam na ada lagi. Dan kira-kira orang-orang nang sekarang ini di zaman sidin nak mengaji nang orang-orang nang sekarang itu ilmu-ilmu nang orang Makkah orang Madinah tuh kira-kira kada melebihi lawan ilmu sidin. Karena sidin itu nang sudah nang terkenal ilmu sidin itu sidin menguasai 12 pan ilmu alat. 12 pak. Dan nang 12 pak itu bukan hanya mengerti, bukan hanya bisa, tapi ahli menguasai 12 pak. Nahu, saraf, mantik, balagah, badi, bayan, apa kata anak-anak, usul fikih, usul tafsir, faraid, segala macam ilmu nang 12 pan itu sidin ahlinya menguasai. Dan ulun membuktikan seorang. Ulun buktikan seorang. Kalau kami belajaran lawan sidin tuh kada ada kisah ngalih, kitab tuh kada ada kisah ngalih. Kitab nang apa aja dibaca sidin. Kada ada kisah ngalih. Kalau ngapa nih ngalih nih pahamannya kada ada. Ya dibaca sidin pang samaan. Jadi alhamdulillah tuh. Ini ulun artinya sedikit berkisah tentang paguruan, karena ulun mengisahkan manakib paguruan sesuai lawan apa ngarannya, lawan momennya tanggal 21 Ramadan haul sidin. Nah, itu kehebatan guru Kasim di kandangan luar biasa sidin, kehebatan sidin dah. Tapi orangnya tawadhu. Napa tawadhunya? Di antara katawaduan sidin kada mau banyak baisi murid. Nah, kada mau banyak baisi murid. Amun kita majelis taklim kita di Endang nih, jauh banyak kita majelis taklim di Endang nih orangnya pada pengajian sidin kada mau. Bilanya selesaiin banyak ampihan sidin. Bilanya sain banyak orangnya ampihan sidin. Makanya ulun di situ kada kawa menuruti paguruan. Ulun merasa di situ kada kawa menuruti paguruan. Buktinya napa? Kita majelis taklim di Andang ini banyak orangnya. Cakan nuruti sidin ampihan sudah. Ya kalau sidin kada mau. Bilanya sain banyak orangnya, sain banyak. Caka sidin hakun ribuan majelis sidin tuh orangnya. Cuma sih kada mau sain banyak orangnya. Kita istirahat lagi sinampihan. Kada mau banyak bae murid kada hakon sidin. Mungkin kata waduan sidin entah kan wallahu alam, kada tahu. Itu diantara keistimewaan guru Kasim. Jadi nang bini sidin dah masih meninggal orang rancak bailang. Ya rancak bailang kawadah sidin masih meninggal tu rancak bailang kawadah bini sidin. Nah, bawa bini juga bailangan kami ke rumah sidin. Jadi sidin rancak bini sidin tu berkisah datang ya sidin. Artinya kadang-kadang datang, kadang-kadang ada suara aja, mudah ada suara kayak nah datang memadahi lawan bini, menasihati lawan bini, orangnya sudah meninggal. Dan nang kisah nang lucu lo sidin tuh ada kisah sidin nang lucu berkisah. Jadi sidin aku biasa jadi imam dilanggar orangnya tapi adaan tapi banyak nih jamaahnya orangnya kadadaan sembahyang subuh nih sakalinya sidin apa banyak makmum di belakang. Siapa makmumnya? Sakalinya bubuhan jin di belakang yang jadi makmum. Sidin biasa jadi imam sidin, jin jadi makmum. Apa orangnya sidin kada turunan jin nang makmum. Jadi cakok kain ulun melak belajar guru aja cakok minta kada sawat belajar ninggal sidin nang sakira mun orangnya kada turunan jin barang jadi makmum. Nah itu karamat sidin. Jadi lah itu kadar itu kayaknya turunnya di malam 21 bisa 23, 24, 22 macam-macam. Itu adalah dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nang kayak apa kisah Lailatul Qadar nih, lu ngisahkan biar aja waktu sedikit. Minta waktu. Harinya hujan juga, udah mau belikan juga nang sepeda motor, udah mau belikan juga.
nang bisa pindah kada kawa. Anta kecuali nang bermotor kawa ya boleh. Nah lalu apa? Lailatul Qadar itu apabila terjadi Lailatul Qadar itu malaikat Jibril turun dari langit membawa rombongan malaikat dari Sidratil Muntaha 70.000. Jadi setiap Lailatul Qadar tuh malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril turun diiringi oleh 70.000 malaikat. Nang 70.000 malaikat itu barataan orang-orang nang penghuni Sidratil Muntaha. Jadi lain nang 70.000 itu nang malaikat namanya ke langit pertama, kedua, ketiga, lain itu malaikat nang dari Sidratil Muntaha. Kira-kira nang ada keistimewaan juga kalau kira-kira tah nang dari Sidratil Muntaha itu jakabuhan tentara tuh bukan Kopassus kira-kira tahu juga lah. Modelnya tah. Nah, pasukan elit nih turun malaikat Jibril memimpin 70.000 malaikat dari Sidratil Muntaha turun ke bumi. Itu malam Lailatul Qadar. Itu mulai awal malam itu. Ya. Membawa panji-panji yang terbikin daripada nur. Bendera berataan turun. Benderanya terbikin daripada nur. Makanya cahaya. Orang Lailatul Qadar di tabarungan maliat tarang aja benderanya nur. Kemudian turunnya di mana? Turunnya di Mekah. Itu pertama turunnya di Mekah. Lalu diandak panji-panji itu ditajak oleh malaikat Jibril, satu panji-panji ditajak di atas Ka'bah. Imbah itu hanyar ke Madinah. Satu panji-panji ditajak di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imbah itu hanyar ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis. Satu panji-panji diandak ditajak di Baitul Maqdis. Lalu sesudah itu malaikat Jibril memberi komando tafarraqu. Itu komando Jibril. Bercerai. Menyebar. Nah, lalu malaikat nang 70.000 tadi menyebar kemana-mana sesuai lawan jam malamnya. Kan kita belain-lain jam malam. Kalau menyebar ada nang ke Indonesia, ada nang ke mana, ke Amerika, ada nang menyebarnya. Maka malaikat-malaikat nang 70.000 nang menyebar tadi masing-masing menuju rumah-rumah orang nang beriman. Menuju rumah-rumah orang nang beriman. Siapapun rumah orang nang beriman dinaikinya oleh malaikat tadi. Nang guring enggak orangnya, nang apakah dinaikinya. Jadi rumah orang beriman, asal rumah orangnya beriman aja dinaikinya oleh malaikat 70.000 itu di malam Lailatul Qadar itu. Nah, di dalam kitab itu kecuali nang kali dinaikinya nang apabila di rumah itu ada anjing, di rumah itu ada babe, atau di rumah itu ada orang junub nang haram. Nah, ini supaya mendengar berataan nang kayak apa junub nang haram. Misalnya bibinian bini waktu haid dikumpuli oleh laki itu junub nang haram marahnya. Atau orang bejinah junub nang haram marahnya. Jadi yang junub nang kada haram rupanya kawah aja lah dimasukinya juga oleh malaikat tak. Nang di rumah itu ada babe, nang di rumah itu ada anjing, nang di rumah itu ada orang junub nang haram, dan nang di rumah itu ada gambar-gambar binatang. Itu nang kada dimasuki oleh malaikat pada malam Lailatul Qadar. Gambar binatang nang utuh. Nah, ini ada beda pendapat juga ulama. Ada yang mengatakan gambar binatang nang kayak hidup, gambar kijang maksudnya hidup, kayak hidup tuh maksudnya saikungan. Gambar sapi kayak saikungan, gambar iwak kayak saikungan. Ada juga mengatakan amun gambarnya aja kada cuma nang dijapai berasa kayak relief, bentuk relief nang dijapai berasa, ada juga. Jadi sebaiknya mulai lebih apik
jangan ada gambar binatang, apalagi patung-patung binatang di rumah ta. Kalau boneka kekanakan kada apa? Tuh ada dalam kitab lain boneka main-main kekanakan itu dikecualikan. Karena malaikat tahu hajanya. Ya malaikat nih papain kekanakan ini kada apa juga. Nah, itu tahu aja. Yang ngerti aja. Nya papain kekanakan boneka. Amun inya nang dimaksud tadi dasar pajangan dipajang. Nah, itu. Sebaiknya jangan ada pajang-pajangan nang bentuk-bentuk nang kayak makhluk nang bernyawa itu. Nah, itu nang kali dinaiki oleh malaikat. Lalu nya naik ke rumah tuh malaikat tuh menyebarnya naikkan. Dinaik ke rumah tuh apa? Di dalam rumahnya bertasbih, bertakdis, mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Didoakan oleh malaikat na ampun rumah tuh. Sekalipun ampun rumah tuh guring, asalnya beriman. Gimana menjaga nih beriman, di hati nih beriman. Apalagi amun nang ampun rumah tuh beramal gimana makinannya Sampai dikatakan di riwayat lain, amun orang itu kebetulan bangun beramal, waktu berdoa kah, waktu membaca Quran kah, bangun, itu disalami oleh malaikat. Salaman lagi aja malaikat. Salaman lagi aja malaikat. Nah, itu. Amunnya orang-orang nang, amunnya orang tuh bangun, amunnya guring, paling naikinya juga asal orang beriman. Nah, maka malaikat terus semalamanan nang kaya itu, ya nang dalam Al-Quran hatta matla'il fajr, sampai kena terbit fajar naikannya. Naikan kena berataan bakumpul pulang di Makkah, malaikat Jibril mengumpul. Nah, Jibril tuntung tugas kita sudah mendatangi orang-orang beriman, mendoakan orang-orang beriman supaya orang-orang itu diampuni Tuhan dosanya, amal ibadahnya diterima, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, naikkan pulang sampai ke langit nang pertama, disampuk oleh malaikat nang ada di langit nang pertama, disampuk. Wah, ini tentara nang disampuk pulang oleh bubuhan nang lain. Ima disampuk napa? Malaikat nang di langit pertama maatar ke langit nang kedua. Maatar bubuhan rombongan tadi. Diatar, dikawal pulang. Hah? Berapa ribu pulang malaikat melang penjaga langit nang pertama nih maatar. Tahun malaikat nang Sidratil Muntaha tadi maatar ke langit nang kedua. Nah, mulai di langit nang kedua pulang, malaikat di langit pertama dan di langit nang kedua itu umpat juga maatar ke langit nang ketiga. Sain banyak terus tak. Kaina hendak naik ke langit nang keempat, malaikat di langit pertama, malaikat langit kedua, malaikat langit ketiga maatar pulang ke langit keempat. Terus sampai ke langit ketujuh. Nah, sampai ke langit nang ketujuh, maka Jibril mengomando pulang, ujar Jibril, bulikan buah nikam berataan ke tempat masing-masing. Balik kanan aja, bulikan sudah, balik kanan. Ikam namanya ke langit nang pertama, bulik ke langit nang pertama, jaga tugas di langit nang pertama. Nah, mana tugas langit kedua, kembali ke langit nang kedua. Kan Jibril ini komandan malaikat. Makanya luar biasa Jibril. Jibril itu menurunkan wahyu kepada Rasulullah. Nang diturunkan Quran, turunnya bulan Ramadan, andaknya di Makkah. Kada mulia bener lah Qurannya. Nah, itu kisah Lailatul Qadar. Jadi amun sampai kita Lailatul Qadar nih kita kada sempat nih kita di waktu Lailatul Qadar kita menggawe nang sia-sia menonton apa ngarannya tah nang orang penyanyian nang di Indosiar tah. Akademi perayaan dulu nang 21 sampai 30 tuh tutup akademi. Mama kau jarak ketujuh bandar aku nih ada bubuhan Kalsel. Ngarannya Rita. Aku dengat nah. Ada sekali aku sayang bener ujak ada melihat itu. Kada kawae. Bilanya hendak Lailatul Qadar sudah jangan ada 21 ke atas. Jangan manggawi nang sia-sia. Baik guring sampai sekali.
Paribasannya tah baik goreng daripada nang celeng. Kada kakaruan 21 ke atas tah. Dahan kita diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi napa nang kita gawe bulan Lailatul Qadar itu nang bagus berdoa, berzikir, beristighfar. Berdoa, berzikir, beristighfar. Berzikir ini termasuk salawat, la ilaha illallah, baca tasbih, membaca Quran pun termasuk berzikir. Membaca Quran kah termasuk berzikir. Nah, berdoa, doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyak ke jom bacaan itu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Itu apa ngarannya pada ketika kita 10 nang akhir daripada bulan Ramadan, dan doa-doa yang lain dibaca. Nah, kira-kira ingin sini dahulu. Nah, ulun bisa sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita barataan. Ulun banyak-banyak meminta maaf, meminta ridha, meminta halal lawan pian kalau ada kesalahan dan kehilapan di dalam bacaan kita pada hari ini. Nah, terutama kepada guru-guru, kepada para ulama, kepada tuan guru, nang seandainya ulun ada hal-hal yang kurang pantas, yang kurang bagus, atau hal-hal yang kurang berkenan, baik membacakan kitab maupun menerangkan kitabnya ada nang kada pas, maka ulun mohon maaf dan ampun yang sedalam-dalamnya. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita, dosa-dosa dan kesalahan abah mama kita, dosa-dosa dan kesalahan guru-guru kita dan jiran-jiran tetangga kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita barataan sehingga kita bisa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, sehingga kita pula pada akhir hayat kita tergolong orang yang husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita sudahi dengan ucapan wallahu alam bissawab, ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Walhamdulillahi ala kulli hal wa zidna ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka taubatal maghfirah wa taufiqul hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.